بٹ صاحب ایک سیکنڈ بٹ صاحب میری بات سن لیں. آپ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, آپ ایک پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں, پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. تحمل سے صبر سے بات سن لیں, کوئی بات میں بالکل اپنی بات کر رہا ہوں. اور چونکہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, ہم ناکامی سے دوچار ہیں, اور آج میڈیا کے جو حال ہے اس سے ذمہ دار کے قائدین ہیں میڈیا کے. آج انسانوں سے پوچھ لیں جو جملے سے آگے بیٹھے ہیں, جو میں نے بات کی اس میں ایک بات بھی غلط ہو. ایسی بات کر رہے ہیں آپ, اپنی سروے کروانے نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو میڈیا, جو صحافی ہے, جو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے, اگر آنکھ اور کان کا یہ حال ہے تو ہم باقی کسی سے کیا گلا کریں گے. میں تو صرف اپنے بارے میں بات کروں, میں کسی سیاستدان سے جڑنے چاہتا. ہمارا کام ہم سیاستدانوں سے سوال کریں, وہ میں ہر دور میں کرتا رہوں, یہ بات نہیں ہے. لیکن اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. نئی نسل کو قیادت کرنی چاہیے میڈیا کی. ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو قومی قیادت ہے وہ پریس کلبوں کی سیاست کے اندر پھنس چکی ہے, اور چھوٹے چھوٹے گروپ بندی کر کے وہ اپنی سیاست چمکاتی ہے. یہ نئی نسل جو آئی ہے, نوجوان لوگ جو آئے ہیں, ان کے حوالے کرنی چاہیے ہمیں قومی قیادت, صحافیوں کی, پی ایف سی جے کی قیادت, پریس کلبوں کی سیاست. بالکل لڑیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں, پلیز دے رہا ہوں آپ پریشان آپ پریشان ہو. پہلی بات, اور آخر میں بس اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اسٹرگل سب کی مشترکہ ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے, اپنے کام میں جدت لے کر نہیں آئیں گے, نوجوان لوگوں کو موقع نہیں دیں گے قیادت سنبھالنے کا, تو اس وقت تک ہم ایک دوسرے کو ہی بلیم کرتے رہیں گے, اور اس وقت تک ہم جرأت اور بہادری کے ساتھ صحافیوں کے حقوق کے لیے حکمرانوں کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے, اس کے سامنے آنکھ نہیں ملا سکیں گے ان سے, کیونکہ ہم ان سے فائدے بھی لے رہے ہیں اور رسمی طور پہ احتجاج بھی اپنا جاری رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مطیع اللہ جان. میری بات سنیں, آپ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, آپ ایک پریس کلب کے لیڈر نہیں ہیں, پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. تحمل سے صبر سے بات سن لیں, کوئی بات میں بالکل اپنی بات کر رہا ہوں. اور چونکہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, ہم ناکامی سے دوچار ہیں, اور آج میڈیا کے جو حال ہے اس سے ذمہ دار کے قائدین ہیں میڈیا کے. آج انسانوں سے پوچھ لیں جو جملے سے آگے بیٹھے ہیں, جو میں نے بات کی اس میں ایک بات بھی غلط ہو. ایسی بات کر رہے ہیں ہم, اپنی سروے کروانے نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو میڈیا, جو صحافی ہے, جو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے, اگر آنکھ اور کان کا یہ حال ہے تو ہم باقی کسی سے کیا گلا کریں گے. صوبائی صدر خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جنید اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید بھائی, 17 سال مزید سنا دی گئی ہے, یہ سلسلہ کہاں تھمے گا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جس طرح یہ فیصلے آ رہے ہیں, جس طرح کنٹرول پیسے, جس طرح ججوں کو, عدالتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, تو ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ریاست اب بھی یہ سمجھ رہی ہے, ادارے اب بھی یہ سمجھ رہے کہ اسی طرح ہتھ کنڈوں سے وہ خان صاحب کو اپنی شرائط منوا سکیں گے یا پی ٹی آئی سے منوا سکے, تو شاید یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس سے پہلے بھی سزائیں ہوئی, پھر ہائی کورٹ سے جو ہے ختم ہو گئی. تو یہ سزائیں جو ہے ہم بالکل پولیٹیکل لوگ ہیں, چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکلے. لیکن اگر کوئی یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح ہمیں زبردستی ڈائلاگ پہ بٹھایا جائے یا زبردستی اپنی بات منوائی جائے, تو شاید میرا خیال اس کی غلط فہمی ہے. اور اس سے خان صاحب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب اگر ان چیزوں سے ڈرنے والے ہوتے تو اتنی لمبی جیل نہیں کاٹتے. لیکن اس سے ادارے بے توقع ہو گئے, اس سے آئین قانون وہ بے توقع ہو گئے, اس سے نفرتیں مزید بڑھی, اس سے جو ہے فاصلے مزید بڑھے. تو اس کی یہ کسی کے ملک کے فائدے میں نہیں ہے. میرا خیال ہے خان صاحب سے یا پی ٹی اے سے زیادہ اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہماری آنے والی نسلیں جو زیادہ تر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں, تو اس کے فاصلے مزید بڑھیں گے, اور یہ ریاست اور ریاسی اداروں کے لیے اچھی بات ہے. جنید بھائی, کل محسن بیگ صاحب ہوں, فیصل واڈا ہوں, منیر فاروق صاحب ہوں, انہوں نے پہلے ہی ٹویٹ کر دیا تھا کہ سزا ہونے جا رہی ہے. لوگوں کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے؟ سب کو پتا ہوتا ہے, وہ سب کو پتا ہوتا ہے. ابھی تو آپ جائے کہ میں تو یہی چاہتا ہوں, آج بھی میں نے یہ بات کی کہ عدالتیں اتنی بے توقیر ہو گئی کہ ابھی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو تنخواہیں لیتی, اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے, تو آج تو میں نے یہی کہا کہ اس کو بند ہونا چاہیے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ فیصلے, کیونکہ یہ تو یہاں پر تو میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے, خواہشات پہ ہوتے. خواہشات سب کو پتا ہے کہ کسی وہ کی تو کیا. کہہ رہے ہیں کہ اب دنیاوی طور پر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے خان صاحب کے لیے, ختم شد. میں ایسے بتا دوں, وہ بیچارے, یہ اکثر میں یہی کہتا ہوں, وہ کہانی ہے کہ ایک جنگ میں جو ہے سپہ سالار ایک کسی کے پاس گیا تھا, مراسی کے پاس گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے جنگ کے لیے تیار کرو.
तो उसने कहा कि भाईजान अगर आप मेरी बेटी की ज़रूरत पड़ी तो हार ही मान लें। तो मैं यही कहूँगा कि यार बेटा इन लोगों की अगर आपको ज़रूरत पड़ी है इस तरह की बातें करवाने से तो हार ही मान ले। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी अदालतें जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, जिस तरह कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी जब आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, जब कानून नहीं होगा, जब इंसाफ नहीं होगा, तो मुल्क बद से बदतर होता जा रहा है। और एक खान साहब की दुश्मनी में हमने इदारों को बेतौकीर। जुनैद साहब, आप सूबाई सदर हैं, केपीके के सीनियर रहनुमा हैं। अब लोग ये पूछ भी रहे हैं, पीटीआई के फॉलोअर्स और खान साहब के चाहने वाले, कि कहाँ पे जाके वो ट्रिगर मोमेंट होगी कि एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि अदालतें तो बज़ाहिर कंट्रोल हैं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, वहाँ से तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, मुज़ाकरात हो नहीं रहे और कहें कि हमने करने ही नहीं है, वो दरवाज़ा भी बंद है। तो व्हाट एल्स, कब तक इंतजार किया जाएगा कि अल्टीमेटली खान साहब की रिहाई के लिए कोई मूवमेंट मैं हो? आपको बता दूं, सूबाई सदर तो मैं नहीं नकाल दे सकता सूबे की हुदूद तक। आज भी कल मैंने कल के लिए एहतजाज की कॉल दी, तो ये तो नहीं कि हम नहीं कर रहे, सूबे में हम रोज़ाना कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने जिम्मेदारी, क्योंकि उसने यही बताया कि तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत आए, चाहे आपने डायलॉग करने हो या एहतजाज करने हो तो उसके साए करने हैं। तो उसकी जिम्मेदारी मुझे सूबाई सदर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं करूँगा। और ये पहले भी मैंने ये बात की, और शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, जब हमसे क़यादत मायूस होगी, जब हमसे हमारे वर्कर मायूस होंगे, तो हमें जो रिप्लेस करेंगे तो शायद फिर उसको ये लोग नहीं संभाल सकेंगे। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हम उससे डरते भी, हम इज्जत भी करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हम शायद इन वजह से शायद वो इस हद तक नहीं जाते जो हम उससे हमारे लोग जो है रिस्पेक्ट करते। लेकिन शायद अगर हमें रिप्लेस किया गया उन नौजवानों के जरिए जिनकी न बीवी हो न बच्चे हो, जो शायद आपसे न डरे, ना आपकी इज्जत करे, जो आपने आपका मुतालिया पाकिस्तान शायद नहीं पढ़ा हो, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि जैसी हमें अक्सर देख के, आप चीफ मिनिस्टर देख के, ओहदे आप देखे, तो जो लोग आ रहे हैं वो पहले से ज़्यादा जो है वो सख्त भी है, वो ज़्यादा वो रेजिस्ट करते हैं, वो ज़्यादा जो है। तो अगर हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए तो हमें रिप्लेस वही लोग करेंगे, तो शायद आप इनसे नहीं समझ सकते। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। उन्होंने कहा है कि ये बज़ाहिर समझते हैं कि हमें हटाकर ये अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जो लोग हमें रिप्लेस करेंगे वो हमसे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। होते हैं जो आईनी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनसे मंसूब इमारतें नजर आती हैं, लेकिन रूह कहीं भी नहीं है। ये तमाम इदारे आज आला बन चुके हैं जबर का। इन तमाम इमारतों में हमें ना इंसाफ मिलता है, ना हमें सोच मिलती है जिसके जरिए कानून साजी हो, जो अवाम दोस्त हो, जो गरीब परवर हो। तो हम एक ऐसे नुक्ते पे खड़े हैं आज की तारीख के, जहाँ पहले भी खड़े रहे। ठीक कहा कुछ दोस्तों ने कि पहले भी इस मुल्क में जबर आया है, पहले भी इस मुल्क में जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की कोशिश की गई है, लेकिन हम फिर मुड़कर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं चंद सालों के बाद। क्या वजह है कि जबर का जो एक मुस्तकिल निज़ाम है, हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे। हमें ये सोचना है, और आज जहाँ हमारे इकट्ठे होने का मकसद भी ये है, कौन से वो बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने जुड़ना है, उनको हमने अपना ओढ़ना बचोना बनाना है, उन्हें हमने अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है, सिर्फ किसी ओहदे के उसूल का जरिया नहीं बनाना। हमने नारे इसलिए नहीं लगाने कि हमें ख्वाहिश है कि हमारी बारी आ जाए जब हमें की गोद में बिठा लें। तो ये बिल्कुल ठीक सवालात किए हैं मदीउल्लाह जान ने भी, अफजल भट्ट साहब ने भी। माजी की लफ्ज़िश जो है, माजी की नाकामी इस बात का की दलील नहीं है कि हमें आज कुछ नहीं करना। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि माजी में हम मंजिल नहीं पा सके थे इसलिए आज भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम जबर को मौका देंगे कि वो मजीद जुल्म ढाए। तो हमें आज ये फैसला करना है हम सबको, बतौर शहरी, बतौर इंसान, कि हमने जबर को और जुल्म को सहना है या नहीं सहना। इसका कोई ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, पीटीआई से नहीं है, पीपल्स पार्टी से नहीं है, नून लीग से नहीं है, किसी से नहीं। इसका ताल्लुक हम सबके इनफरादी ज़मीर से है। क्या हम एक आज़ाद लोग हैं? क्या मैं एक आज़ाद शख्स हूँ या नहीं हूँ? मेरे पे क्या जिम्मेदारी है इस लम्हे? मुझे क्या करना है? क्या मुझे डर कर कहीं आसूदगी ढूंढनी है, किसी गड़बे में बंद हो जाना है? क्या मुझे कहना है कि मैं सामना करने की सकत नहीं रखता जबर की, इसलिए मुझे रहने दो सुकून से कहीं? या मुझे अपने आप को पेश करना है, जबर के सामने खड़ा होना है, जुल्म के सामने खड़ा होना है और कहना है कि तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, तुम्हारे जबर को, तुम्हारे जुल्म को मैं नहीं मानता? ये फैसला हम में से हर एक को करना है इनफरादी तौर पर। जब ये फैसला हो जाएगा, जब आप और मैं ये फैसला कर लेंगे कि हमने जबर को नहीं सहना, हमने जुल्म को जुल्म कहना है, तो फिर बात बहुत आसान हो जाती है। ये पैगाम लेकर हमने हर पाकिस्तानी के पास जाना है कि तुम एक आजाद शख्स हो, तुम्हारे हुकूक हैं, तुम इंसान हो, बतौर इंसान तुम एहतराम के काबिल हो। इस मुल्क में अशराफिया की हुकूमत बहुत हो चुकी। आज अगर इस मुल्क में 40% बच्चे 15 साल की उम्र में स्टंटेड हैं, उनका दिमाग और उनके जिस्म उनकी उम्र के हिसाब से कम है। अगर आज